السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انشاءاللہ آج سے قرآن کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ سنیں گے۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ اے اللہ، سب تعریف تیرے ہی لیے ہیں کہ تو نے ہمیں پیدا کیا، تو نے ہمیں رزق عطا فرمایا، ہمیں ہدایت سے نوازا اور ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کیا، گمراہی سے نکالا، غم سے دور کیا۔ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہیں، ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ۔ تمام حمد تیرے ہی لیے ہیں، اہل و مال اور عافیت کے ساتھ تو نے ہمارے رزق کو فراغ کیا، امن اور سکون بخشا، ہمارے فرقہ بندی کو اجتماعیت میں بدلا، ہمارے خیر و عافیت کو احسن بنایا۔ ہم نے جو مانگا تو نے ہمیں عطا کیا، بس اس پر ہم تیری ہی لیے تمام تعریفیں اور تمام حمد خاص کرتے ہیں۔ ساری تعریف تیرے ہی لیے ہیں، ہر نعمت پر تو نے ہمیں عطا کیا، قدیم میں یا جدید میں، ظاہر میں یا باطن میں، خاص ہو یا عام ہو، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ تیری ہی نعمتیں خواہ وہ زندہ پر ہو یا پھر فوت شدہ پر، حاضر پر ہو یا جو یہاں حاضر نہیں ہے، غیب ہے ان پر، ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں جب تک کہ تو راضی ہو جائے، اور ساری تعریف تیرے ہی لیے ہیں اس کے بعد بھی جب تو راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کے راستے آسان فرمائے، آمین۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتارتے تو آپ دیکھتے کہ وہ دب گیا ہے، پھٹ گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے اللہ کے خوف سے۔ اے اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھیل تماشا یا ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ فیصلہ کن بات ہے۔ پہاڑ کا یہ عالم ہو تو انسان کا کیا ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا 7ویں سینچری میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 کے ہوئے، یعنی 40 سال کے ہوئے، تو اس وقت 7ویں سینچری شروع ہو چکی تھی۔ 23 سال میں یہ ریویل ہوا۔ کچھ حصہ اس کا مکے میں اور کچھ مدینے میں نازل ہوا۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جو خود بیان کرتی ہے کہ قرآن کیا ہے۔ سورۃ الشعراء کی ایک آیت ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ آیت 192 سے لے کر 196 تک۔ بے شک ایک خداوند عالم کا اتارا ہوا کلام ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تمہارے دل پر، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو۔ صاف عربی زبان میں ہے، اس کا ذکر پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت کاتب موجود ہوتے تھے، یعنی رائٹرز۔ مکہ میں صرف 17 لوگ لکھنا جانتے تھے، اس میں سے صرف 12 لوگ جو تھے وہ آپ کے حکم کے منتظر ہوتے تھے۔ فوراً آپ کو کوئی بھی چیز ہوتی، آپ اس کو جس وقت ان کو بلاتے، دن ہو یا رات ہو، وہ فوراً حاضر ہوتے اور وہ لکھ لیتے تھے۔ حتیٰ کہ ہجرت کے سفر میں بھی کاتب آپ کے ساتھ تھے۔ کون تھے ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ کاتب؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور فوراً زبانی یاد کر لیتے تھے، اتنا جتنا اترتا، مرد کیا، عورت کیا، بچے کیا، اس کو حفظ کرتے تھے۔ اور عربوں کا حافظہ بھی
बहुत मिसाली था, अरबों का हाफिज़ा भी बहुत मिसाली था। सूरत अल-फातिहा 5वें नंबर पर उतरी है नुज़ूल के तरतीब में, और वैसे ये नंबर 1 पर है। ये किसने डिसाइड किया कि सूरत फातिहा को नंबर 1 पे रखना है? इस बारे में ये एक बात याद रखिए कि सिर्फ किताब नहीं उतरी, उसकी तरतीब भी उतरी है। तो ये जो कुरान की तरतीब है ये अल्लाह की तरफ से है, जिब्रील अमीन के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई है। कुरान 632 को मुकम्मल हुआ था। 632 में कुरान पाक की तकमील हुई और उसके साथ उसकी तरतीब भी मुकम्मल हुई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़े अरसे के बाद वफ़ात हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए तो क्या कुरान एक जिल्द में था? नहीं, कुरान एक जिल्द में नहीं था। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रखा। मुजल्लद में रखने का काम हज़रत अबू बकर ने खुद नहीं किया था, बल्कि आपके हुक्म के तहत किया था, और इस काम को मशहूर सहाबी हज़रत ज़ैद बिन साबित ने किया। ये अंसारी थे और वो जिल्द की शेप चकोर थी, इसलिए उसको रुबाह कहा गया। इसको हज़रत हफ्सा के पास रखवाया गया था। किसके पास रखवाया गया था? हज़रत हफ्सा के पास। हज़रत हफ्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, जो हज़रत उमर की बेटी थी। इसकी ओरिजिनल कॉपी हज़रत हफ्सा के पास रखा गया। कहते हैं कि औरत को इस्लाम में कोई मकाम ही नहीं दिया गया है। कहते हैं ना कि इस्लाम में औरत को कोई मकाम ही नहीं दिया गया है। तो ये बात याद रखिए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी हज़रत हफ्सा को। ये हज़रत उमर के दौर में रखा गया था, हत्ता कि हज़रत उस्मान का दौर आया। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसकी ऑफिशियल कॉपी वो बड़े बड़े शहरों में भिजवाई थी। ऑफिशियल कॉपी को बड़े बड़े शहरों में भिजवाई थी, ओरिजिनल की कॉपी बना के। क्यों? सबको एक चीज़ पर जमा करने के लिए। शुरू में ज़ेर ज़बर नहीं थी, हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाई थी। अगला जो स्टेप था वो ये था कि लिखने के अंदाज को खूबसूरत बनाया गया। मशहूर राइटर है इब्ने मुकला। फिर फ़न किरात वजूद में आया। ये सारे मरहले है कुरान के हिफाजत की। ये क्या है? सब मरहले जो पीछे गुजरे, सब मरहले हैं कुरान के हिफाजत के। अब अल्लाह ने हिफाजत दो तरह से की है, प्रिंटिंग प्रेस और दूसरा रिकॉर्डिंग्स। पिछले चंद सालों में दुनिया भर में बेहतरीन कारियों की जो बिल्कुल दुरुस्त पढ़ते हैं मौजूद हैं। अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं। अब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कुरान कैसे सीखूंगी या सीखूंगा। अल्लाह ने हमें इतनी आसानी बना के दी है तो हम समझे कि कुरान में क्या है, कैसे पढ़ें, कैसे अमल करें। बस कोशिश करें, जिहाद बिन नफ्स करना होगा। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ेंगे और उसके बाद तफसीर पढ़ेंगे। उर्दू में बहुत से ऐसे अल्फाज पाए जाते हैं जो अरबी ही से निकले हुए हैं, सो उर्दू समझने आने वालों को आसानी से सीख सकते हैं। कुरान पाक के 65% अल्फाज हम अपनी रोज़मर्रा उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करते हैं। 20% वो अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में बहुत तकरार से इस्तेमाल हुआ है, यानी बार बार इस्तेमाल हुआ है। आप आगे पढ़ेंगे तो आपको जल्द पता होगा कि ये क्या है, उसका माना आपको पता चलेगा। सिर्फ 15% ऐसे वर्ड्स रह जाते हैं जिन पर गौर व फिक्र और तदब्बुर की ज़रूरत है। सो आपको 15% पर गौर करना होगा। इंशाअल्लाह कल से हम सूरे फातिहा से
تفسیر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔